ഇന്ന് അതിർത്തിയിലെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോടും ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭരണകൂടത്തോടുമുള്ള നമ്മുടെ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട സമയമാണിത്. We all stand in solidarity with our nation. Yet, as our badge reunion was talked out much earlier, we are conducting the event in a modest manner. എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. A prayer by Srimati Krishna Kumari. ബ്രഹ്മാനന്ദം പരമസുഖദം കേവലം ജ്ഞാനമൂർത്തിം ദ്വന്ദ്വാതീതം ഗഗനസദൃശം തത്വമസ്യാദി ലക്ഷ്യം ഏകം നിത്യം വിമലമചലം സർവധി സാക്ഷിഭൂതം ഭാവാതീതം ത്രിഗുണരഹിതം തദ്ഗുരും തം നമാമി തദ്ഗുരും തം നമാമി. I now invite Sri G. Subramania Iyer for the welcome address. Good morning to all. Good morning to all our revered distinguished professors and teachers who have guided us. And at this august moment, I start with a fond memory of our beloved teachers and professors who are no more with us and who have reached the heavenly abodes. We always owe our growth and our present positions to them, along with our teachers who are available here. And now I start with a small verse. In Sanskrit we say, Yasya deve tatha shakti, tasya deve tatha guru. Tasya te kavidah prakasham de where what we are and how we are. From our childhood. We are having limitations when we start our education or schooling or college. And the gurus who are here, who can understand up to what is our limitation and what is our level, they come down to our level. Then they tasyate katha shakti, that is, they teach us, they bring us up, and paratmande mahatmanam, and they open the light, enlighten us, and they make us to see the word. Sir, this is the word which we always say when we address our gurus, and we have the pleasure of welcoming each one of you. I will start with the names. I have the pleasure of welcoming amidst us Dr. P. Ramasubramaniam sir, who was the chemistry department, and the way he taught us, it has really helped us, especially me when I went for my post-graduation. Sir may not remember it, but I do remember it. Then Dr. Abdul Rahman Kunj sir, Dr. Muralidharan sir, and Dr. Muralidharan sir, that is one is our Prima teacher and of course Venugopal sir, and others also who are not able to attend. Sir, we owe our growth, our development as well as our positions to you, and where we are now, it is because of the patience and the guidance all of you have given us. On behalf of all of us, I extend a very warm welcome to you and request my colleagues to give them a hand clap, a very good clap. Last but not least, my classmates and their family members. Welcome to each and one of you, and I conclude with one another stanza in Sanskrit.
ധ്യാനമൂലം ഗുരുമൂർത്തി, പൂജാമൂലം ഗുരുപദം, മന്ത്രമൂലം ഗുരുർവാക്യം, മോക്ഷമൂലം ഗുരു കൃപ. The way it is, Dhyanamoolam, it is not prayer, but meditation. We focus on the teacher, on our professors, when they educate us. Puja-moolam Guru-padam, that is, we worship his words and his delivery and we still remember his guidance. Mandra-moolam Guru-vakyam, whatever he teaches us, we practice, and that is our mantra. That is our words, it should reflect in our words. And moksha-moolam Guru. Moksha means it is not going up. Enlightenment. The enlightenment comes from the blessings of our Guru. And Madam Suvarman teacher, I have already welcomed Suvarman teacher, I think I welcomed him. So, the moksha-moolam Guru Kripa means it is the enlightenment because of the blessings and the guidance given by the Guru. And once again, with these words, welcome to all of you, sir. Thank you so much. Presents Guru Vandanam to honor our beloved teachers, our gurus, who have guided us in this pursuit. അജ്ഞാനമാകുന്ന അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും ജ്ഞാനരൂപിയായ പ്രകാശത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിച്ച ഗുരുക്കന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുകയും അവരെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങാണ് ഞങ്ങൾ 1975 ബാച്ച് BSc കോളേജ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ വെള്ളായണി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗുരുവന്ദനം. Teachers are our guiding stars, without whom the journey to a professional career would not have been possible. They were the torches who shed light on us and enlightened us the path to success. We, the 1975 batch, bow before you for making us what we are today and seek your blessings through Guru Vandanam. I request their consent for the start of the program. I invite them, one and all, on the stage to for the official inauguration through lighting the lamp. Next we have the Guru Vandanam song by Srimati Leela and Srimati Krishna व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढा तत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाताश्च तस्मै श्रीगुरवे नमः। द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। Now we pass on to the function of honoring our teachers. We start with Dr. R. Gopimani. Gopimani സാറിനെ കുറിച്ച്
ഒരു ചെറിയ വിവരണം തന്നതിന് ശേഷം സാറിനെ ആദരിക്കാൻ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. An accomplished scientist in plant breeding and renowned writer in plant science, Gourmani sir is still active in his literary pursuits. സസ്യ ശബ്ദാവലി, അഗസ്റ്റിനും അപ്പുറം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തുടങ്ങി ഫിലോസോഫിക്കൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ മേഖലകളിലും വ്യാപിച്ച് സെഞ്ചുറിയിലും കടന്നു കിടക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്ത് പര്യടനം. 1975 ബാച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത് ബോട്ടണി ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മളുടെ ഏവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായിരുന്ന ഗോപി സർ, ഡോക്ടർ വി ഗോപിനാഥൻ നായർ സാറിനൊപ്പമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിനോടൊപ്പം ടൂർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് അവർ പ്രൗഡ് പ്രിവിലേജ് ടു ഹാവ് യു വിത്ത് us, സർ. ഞങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും സ്നേഹാദരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാനായി ഗോപി സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ടീച്ചർ നേരെ Dr. G. Raghavan sir initiated and led research in fodder crops in the Department of Agronomy. തീറ്റപ്പുൽ കൃഷിയിൽ ദീർഘകാല ഗവേഷണത്തിനൊപ്പം അഗ്രോണമി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ മികച്ച അധ്യാപകനുമായിരുന്ന രാഘവൻപിള്ള സർ വളരെ സ്നേഹവായ്പോടുകൂടിയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഇടപെടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് 1975 ബാച്ച് PhD സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ആദരവ് അർപ്പിക്കുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ബി മുരളീധരൻ നായർ സാറിനെയാണ്. ഡോക്ടർ ബി മുരളീധരൻ നായർ സർ was an exemplary teacher in agronomy. His flawless teaching kindled our interest in the subject. ഇന്നും ചെറുപ്പപ്പെടാത്ത മുരളി സർ 1975 ബാച്ച് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പ്രിയ അധ്യാപകനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു തന്ന പാഠങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ എന്നുമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്നതിനായി ഡോക്ടർ കൃഷ്ണകുമാർ and ശോഭനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. Chandrasekharan sir was one of the teachers who taught us in the first year of our BSc AG program. എന്നും സുസ്മേരവദനായി ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരുന്ന ചന്ദ്രൻ സാറിനെ ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇന്ത്യ ഹാഡ് എ ഗ്ലോറിയസ് പാസ്റ്റ് എന്ന് തുടങ്ങി ലെക്ചർ വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ചന്ദ്രൻ സാറിനെ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹാദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നത് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ കുഞ്ഞ് സാറിനെയാണ്. ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ കുഞ്ഞ് റഹ്മാൻ സർ was a personification of simplicity and affection to the core. എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ മികച്ച അധ്യാപകനും വിജ്ഞാന വ്യാപന രംഗത്തെ പ്രമുഖനുമായിരുന്നു റഹ്മാൻ സർ. മെത്തേഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ വഴി പാഠങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ശരീരത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടാണ്. അങ്ങേ ആദരപൂർവ്വം നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നത് സരസ്വതി ടീച്ചറിനെയാണ്. Dr. P. Saraswati, our beloved Saraswati teacher, taught us several courses in agricultural statistics. Statistics ഞങ്ങളുടെ പലരുടെയും തീറാമുടിയായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും സ്വന്തം ശൈലിയിൽ ക്ഷമയോടെ അതിനെ എത്തിച്ചെടുക്കാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കാൻ പണിപ്പെട്ടിരുന്നു. പരീക്ഷയിൽ ദാക്ഷിണ്യമൊന്നും കാണിക്കില്ലെങ്കിൽ എന്നും വിദ്യാർത്ഥികളെ മികച്ച വിജയം കിട്ടാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിച്ച ടീച്ചറെ ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ അടുത്തതായി നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നത് എബ്രഹാം ജേക്കബ് സാറിനെയാണ്. ഡോക്ടർ എബ്രഹാം ജേക്കബ് സർ is a renowned entomologist who initiated research on honeybee in Kerala Agricultural University. The 1975 batch-ന്റെ North Indian tour leader ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. He also served as the estate warden of PG Men's Hostel. ഞങ്ങൾ 1975 ബാച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആദരവ് സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആദരവ് അടുത്തതായി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് ഡോക്ടർ എൽ രമാദേവി. Dr. L. Ramadevi teacher is an embodiment of energy and excellence in plant pathology. Her sphere of activity was plant pathology. മലയാളി തനിമയുള്ള തറവാട്ടമ്മയെ പോലുള്ള രമാദേവി ടീച്ചർ ഇന്ന് ഊർജ്ജസ്വതിയായി ഏവർക്കും പ്രചോദനമായി നിലകൊള്ളുന്നു. 1975 ബാച്ചിന്റെ ആദരവ് സാദരം. ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എടുത്ത് അമ്മാനമാടിയ PR സാറിനെ ആർക്കും മറക്കാനാവില്ല. അദ്ദേഹത്തെയാണ് അടുത്തതായി ആദരിക്കുന്നത്. കാർബണിന്റെ രസതന്ത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ
മറ്റേ അറ്റം വരെ സി എന്ന് എഴുതി ഇനിയും എവിടെ എഴുതും എന്ന് വിഷണ്ണനായി നിൽക്കുന്ന സാറിന്റെ മുഖമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ. നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നത് ജിപ്പു ജേക്കബ് സാറിനെയാണ്. എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച അനേകം പേറ്റന്റുകൾക്ക് ഉടമയാണ് ഡോക്ടർ ജിപ്പു ജേക്കബ്, നമ്മുടെ ജിപ്പു സർ. 1975 ബാച്ചിനെ അഗ്രികൾച്ചർ മെഷീനറി പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. മികവുറ്റ ക്ലാസുകൾ പകർന്നു തന്ന പ്രതിഭാധനായ അധ്യാപകനാണ് നമ്മുടെ ജിപ്പു സർ. നമ്മൾ അടുത്തതായി ആദരിക്കുന്നത് സുഹർബൻ ടീച്ചറിനെയാണ്. ഡോക്ടർ എം സുഹർബൻ. Suharban teacher spearheaded research on mushrooms in Kerala Agriculture University. She has also contributed to the all-round development of the instructional form Velayil. MC Nair സാറിന്റെയും പിൽസൺ സാറിന്റെയും ശിഷ്യയായി അവർക്കൊപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് പെത്തോളജി ക്ലാസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു സുഹർബൻ ടീച്ചർ. ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയകരിയായ ഒരു ടീച്ചറാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പഴനിയാമുള്ള സാറിനെയാണ് ആദരിക്കുന്നത്. A stalwart in the field of athletics in national and international level, പഴനിയാമുള്ള സാർ needs no introduction. വലിയ വ്യക്തിത്വം, പക്ഷേ തികച്ചും ലാളിത്യമാർന്ന സമീപനം, എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത പൊൻതിളക്കമാർന്ന നേട്ടങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും വളരെ സാധാരണക്കാരെ പോലെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഇടപെട്ട അധ്യാപകർ, മികച്ച കായിക പരിശീലനം, I'm sure we are all immensely blessed to be trained under you. കളിക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ വഹാബ് സാറാണ്. 1975 ബാച്ചിന്റെ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന അധ്യാപകരിൽ താരതമ്യേന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് വഹാബ് സാർ. Dr. Abdul Wahab is a well-known researcher in horticulture. He was instrumental in the release of several vegetable varieties. Horticulture practicals പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ചുറുചുറുക്കുള്ള സൗമ്യ സ്വഭാവമുള്ള മുഖമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വഹാബ് സർ. I welcome you to receive the honor, and I also request Mr. George Matthews and Srimati Julie to assist. Now, I request Dr. Raman for a poem, to recite a poem dedicated to our teachers. Basically, this is written out of my heart and the lifestyle and culture we experienced in Velayil. 4 years of we joined and we lived there, and the kind of experience we had from our process. So it is slightly written on the lighter side, so please enjoy it, that's all. So the title of my poem is Our Undapagadi Days. So it goes like this. Guru Vandanam, a tribute and dedication to all our teachers. It's a nostalgic day. We learned the DNA of agriculture from you sirs during our Velayil days. Guru Vandanam, a tribute and dedication to our teachers, is a nostalgic day. We learned the DNA of agriculture from you sirs during our Velayil days. 5 decades ago, we joined the prestigious College of Agriculture with passion. Fresh as an Ooty carrot, packed with ambition and vision. 5 decades ago, we joined the prestigious College of Agriculture with passion. Fresh as Ooty carrots, packed with ambition and vision. On arrival, a grand red carpet welcome we received from our senior batch. Only to realize later that we were walking into the sticky traps. On arrival, a grand red carpet welcome we received from our senior batch. Only to realize later that we were walking into the sticky traps. India had a glorious past, is what we were told on the very first day. Thank God, you scripted our challenging agriculture journey as it rolled out day by day. India had a glorious past, is what we were told on the very first day. Thank God,
you scripted our challenging agriculture journey as it rolled out day by day. Amidst lushy green fields, endless Vellani Kyle and the blue skies, you as teachers sowed the seeds of aspirations and dreams in our innocent eyes. Amidst lushy green rice fields, endless Vellani Kyle and the blue skies, you as teachers sowed the seeds of aspiration and dreams in our innocent eyes. From a relaxed but occasionally chaotic old exam system, sucked into the vortex of a new rapid-fire trimester system. From the relaxed but occasionally chaotic old traditional exam system, sucked into the vortex of a new rapid trimester system. The first nail from agronomy, a subject unknown to me, welcomed with a surprise unknowns quiz. Only one answer I could tick in their entire set of confusing list. Cracked dreaming 4.0 OGPA and unfortunate miss. The first nail from agronomy, a subject unknown to me, welcomed with a surprise unknowns quiz. Only one answer I could tick in the entire set of confusing list. Crashed dreaming 4.0 OGPA and unfortunate miss. The laws of heredity we learned with wrinkled green and yellow hue. Gobi sir showed us what hidden genes can do. The laws of heredity we learned with wrinkled green and yellow hue. Gobi sir showed us what hidden genes can do. With microscopes and coded strands, we weaved our dreams with patient hands. With microscopes and coded strands, we weaved our dreams with patient hands. Plant breeders, the artists of the land, with DNA held in their hand. Plant breeders, the artists of the land, with DNA held in their hand. NPK or organic mixture, behind every field, farm or tree. Murli sir showed us the secret to food and fertility. NPK or organic manure, behind every field, farm or tree. Murli sir showed us the secret to food and fertility. Jipu sir, our engineer, always smiled with the green, watched students oil a paddy thresher and gave it a spin. Jipu sir, our agriculture engineer, always smiled with the green, watched students oil a paddy thresher and gave it a spin. He made irrigation classes that danced like a show, with sprinklers that rapped as they watered each row. He made irrigation classes that danced like a show, with sprinklers that rapped as they watered each row. Cracking exams for many was a kind of logjam. Joined last-minute midnight Kattitu parties who worked like bread and jam. Cracking exam for many was a kind of logjam. Joined last-minute midnight Kattitu parties who worked like bread and jam. Saraswati teacher's practical statistics was nothing but a gymnasium exercise, working with nut-cracking tabulating machines. The smart ones formed a beeline for extension and economics, where they hibernated with sleeping cushions. Saraswati teacher's practical in statistics was nothing but a gymnasium exercise, working with nut-cracking tabulating machines. The smart ones often formed a beeline for extension and economics, where they hibernated with sleeping cushions. Mohan Kumar sir's horticulture class, a fantasy dream to learn how to grow Hawaiian pineapple, so on and so forth. With olericulture to a rescue, where many forged assignments were put. Mohan Kumar sir's horticulture class, a fantasy dream to learn how to grow Hawaiian pineapple, so on and so forth. With olericulture to a rescue, where many forged assignments were put forth. Classes of IR sir were always jam-packed with full joy, fun with no fear. Exams of late Madhav Nayak sir ended up in tears. Classes of IR sir were always jam-packed with full joy, with fun, with no fear. Exams of late Madhav Nayak sir ended up in tears. An inspiration drawn from the book Silent Spring by Rachel Carson.
made to explore the field of entomology for some unknown reason. An inspiration drawn from the book Silent Spring by Rachel Carson, made to explore the field of entomology for some unknown reason. Opt to enroll for entomology as an elective subject in agriculture, seldom we realize that we will fall into the pheromone traps of Abraham's culture. Opted to enroll for entomology as an elective subject in agriculture, seldom realize that we will fall into the pheromone traps of Abraham's culture. When insect taxonomy and scientific names were tongue twisters for all, the beautiful teachings of our professors helped us to master the subject to astonish one and all. When insect taxonomy and scientific names were tongue twister for all, the beautiful teachings by our professors helped us to master the subject to astonish one and all. We ran to trap the beautiful mayflies with a sweeping net, patiently waited to catch Bombyx moth after sunset. We ran to trap the beautiful mayflies with a sweeping net, patiently waited to catch Bombyx moth after sunset. Trapping cockchafer and rhinoceros beetle inside men's hostel at night did not deter our enthusiasm till they were laid to rest with wind right. Trapping cockchafer and rhinoceros beetles inside men's hostel at night did not deter our enthusiasm till they were laid to rest and wind right. Collecting insect specimens and setting them with pins on cork trays, we enjoyed the beautiful world of moths and butterflies during our Vellani days. Collecting insect specimens and setting them with pins on cork trays, we enjoyed the beautiful world of moths and butterflies during our Vellani days. Looking back now, entomology exams were real fun. Answers for most questions were either BSc, OP, carbamates or nematicide gun. Looking back now, entomology exams were a great fun. Answers for most questions were either BSc, OP, carbamates or nematicide gun. When pathology department bombarded us with AK-47, loaded with oospore, zoospore and conidia, which we never had any idea. All ambushed with 1% Bodo mixture spray. What a great idea. When pathology department's AK-47 fired us with oospore, zoospore and conidia, which we never had any idea. All ambushed with 1% Bodo spray mixture. What a great idea. Rushing up with an empty bucket to the terrace for a morning bath. A daily ritual for late awakens who often enjoyed a sun bath. Rushing up with an empty bucket to the terrace for a morning bath. A daily ritual for late awakens who often enjoyed a sun bath. Dry chapatis and scaled dal was the best fast food served at our hostel mess. Pathology secrets you help to unfold. Stories of crops, diseases and control in battles told. Pathology secrets you help to unfold. Stories of crops, diseases and control in battles told. Through entomology's buzzing insect flight, you taught us the work-life balance day and night. Through entomology's buzzing insect flight, you taught us the work-life balance day and night. With numbers pure, statistics sang, a truth in today's modern data analytic sharp and rank. With numbers pure, statistics sang, a truth in today's modern data analytics sharp and rank. Through engineering sturdy art, you built our future agri projects part by part. Through engineering sturdy art, you built our future agri projects part by part. Dear teachers, guides, mentors, friends, our gratitude has no end. Dear teachers, guides, mentors, friends, our gratitude has no end. You filled our minds, you lit our flame, and gave us roots and wings and prideful name. You filled our minds, you lit our flame, and gave us roots and wings and prideful name. May every harvest rich and wide, we shall carry your blessings deep inside. May every harvest rich and wide, we shall carry your blessings deep and inside. For every life we touch and grow, it's you, our dear teachers, whom we owe. For every life we touch and grow,
it's you, our dear teachers, who we owe. Kindly accept our humble pranam. Thank you. Now we go on to the address by our beloved teachers. 1975 batch സ്റ്റുഡൻസിനെ കുറിച്ച് ഈ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ കാണുമല്ലോ. We request you to share your thoughts about 1975 batch. ഞാനത് ഭാര്യയ്ക്ക് കൊണ്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഇന്നേ വരെ സാരി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. ഈ പച്ചക്കിളി സാരി എവിടുന്ന് കിട്ടിയെന്ന്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടു. പ്രത്യേകമായ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ശിഷ്യനായി മാറി. വർഷങ്ങളോളം അദ്ദേഹം എന്നെ ഈ വേദം പഠിപ്പിച്ചു. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ തൊഴിൽ അത് ജ്യോതിഷം. അപ്പോൾ ഈ ജ്യോതിഷത്തിൽ അന്ന് അദ്ദേഹം ദിവസം 1,50,000 രൂപ ഒരു വലിയ പൂജ 7 ദിവസമായിട്ട് നടത്തിയാൽ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും വരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് വീട് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഹാർട്ട്ലൈൻ ഹൗസ്, മക്കളാരും പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, വളരെ പച്ച. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചത്, എന്താ ഇതിൻ്റെ പറയുന്നത്? ഏറ്റവും പാപപൂർണമായ ജോലി. വേദം പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും പാപപൂർണമായിട്ട് ജോലി ജ്യോതിഷം. അതായത് ഭാവി പ്രവചിച്ച് അതിന് പ്രതിഫലം സ്വീകരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കൊള്ളത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് അവിടെ കൊടുക്കാറുള്ളതെന്നാണ് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു. മണിയെപ്പോലെയുള്ള എനിക്ക് അസൂയ തോന്നുന്നു. കാരണം നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ, അതായത് അധ്യാപനം, അതാണ് യാതൊരു പാപവുമില്ലാത്ത ഏക തൊഴിൽ. അതായത് വിദ്യ പലതോടും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതിൽ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷിക്കുന്നു. കാരണം ഞാൻ ഒരു പാപം ചെയ്യാൻ വരില്ല. മനസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സംഭവമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. എൻ്റെ ഇടതുവശത്തും വലതുവശത്തും ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആണ്. ഞങ്ങൾ 3rd ബാച്ചിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ച മുൻപ് മിസ്റ്റർ ശശിധരൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് എന്നെ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ എന്നെ മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത്. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ടീച്ചേഴ്സിനെ എല്ലാവരും ഓർമ്മിക്കും, പക്ഷെ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഓർമ്മിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഈ reunion indicates the strong bond between the teacher and the staff. This is the first experience in my life, the reunion of the teachers and the thoughts. I do not know how to thank you. I do not get the words to thank you for this reunion. നിങ്ങളുടെ ഈ സന്മനസ്സിന് ഏത് വിധത്തിൽ മറുപടി പറയണമെന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുവാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ തോമസ് ബിജു മാത്യുവിനെയാണ്. കാരണം ഞാനൊരു കൺസൾട്ടൻസി വർക്കും കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത്, സബ്ജക്ട് മാറ്റർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് അവരിൽ നിന്ന് മറുപടി വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കും. എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൺസൾട്ടൻ്റ് മിസ്റ്റർ പ്രൊഫസർ പി രഘുനാഥാരായിരുന്നു. ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തത് ഡോക്ടർ തോമസ് ബിജു മാത്യുവിനെയാണ്. ഹിസ് ടെലിഫോൺ നമ്പർ വാസ് അവൈലബിൾ വിത്ത് മീ. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. ഏതായാലും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതും ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പോകുന്നതും. വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം എൻ്റെ ആശംസകൾ, പൂർണ്ണ ആയുസ്സുകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നുള്ള ആശംസകളോടുകൂടി ഞാൻ നിർത്തുന്നു. എനിക്ക് ടീച്ചിങ്ങിനെക്കാളും റിസർച്ചിലാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത്. എൻ്റെ 32 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ കഷ്ടിച്ചൊരു 2-3 കൊല്ലം വെള്ളായണിയിലും
ഒരു 2 കൊല്ലത്തോളം വെള്ളാനിക്കരയിൽ ടീച്ചിങ്ങിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പലരും അയച്ചുവേണ്ടി ഗുരുവെന്നത് നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാനും ഇതിനൊരു വേണ്ട കിട്ടിയതായിട്ട്. പക്ഷേ ഈ ബാച്ചുകാരെ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാനെൻ്റെ സർവീസ് രജിസ്റ്ററൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ശരിയാണ്. ഞാൻ 77 മുതൽ 79 വരെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് കോളേജിൽ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം എൻ്റെ പിള്ളേർ തന്നെ എൻ്റെ മതമില്ല എന്നെ വിളിച്ചു. ശരിക്കും ഞാൻ വരണ്ട എന്ന് മനസ്സിനകത്ത് വിചാരിച്ചതായിരുന്നു. എന്നാലും മനസ്സ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ കുട്ടികളെ പോയി കാണാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതോടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. കമല ആണ് എന്നെ ഇതിൽ വരാൻ കൂടുതൽ നിർബന്ധിച്ചതാണ്. കമല എൻ്റെ കൂടെ മൺറോമിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബാച്ചിൽ തന്നെ കമല, ലീന, ആനി, അങ്ങനെ 2-3 പേര് എൻ്റെ കൂടെ മൺറോമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മൺറോമിൽ ഇരുന്നാണ് ഞാൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത്. ഏതായാലും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇപ്പോഴും ഈ അമ്മച്ചി ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഏതായാലും എൻ്റെ ആദ്യത്തെ അവസാനിത്തത് അടിക്കാൻ ഗുരുവന്ദനത്തിന് ഇങ്ങനെ വരാൻ സാധിച്ചതിലും നിങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ സാധിച്ചതിലും വളരെ സന്തോഷം. ഒരു കവി പറഞ്ഞതുപോലെ ഓർക്കുക വല്ലപ്പോൾ. വളരെയധികം നന്ദി രമാദേവി ടീച്ചർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു എവരിബഡി. ആദ്യമായിട്ട് ടീച്ചറാണ് ഇതിനെ പഠിപ്പിക്കുകയും അധ്യാപകരാണ്. സിമിലർലി ഈ ഇരിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കെല്ലാം ഗുരുവന്ദനത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിരുന്നു. എൻ്റെ ബാച്ച് 1972-75 ബാച്ചാണ്. ഞങ്ങൾ ഇതിലിരിക്കുന്ന ഏകദേശം സാറന്മാരെ ഗുരുവന്ദനം നടത്തിയ ബാച്ചിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ. പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മോർണിംഗ് ഈ സമയം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ 70 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആളുകളാണ് ഞാനെല്ലാം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് റിയലി ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ്. എന്നെ വിളിച്ചവരെയും ഷീലാവിനെ എൻ്റെ കുട്ടിയാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ അപ്പം എല്ലാത്തിനും നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തിയതിന് നിങ്ങൾക്ക് സന്മനസ് തോന്നിയത് റിയലി ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിക്കാൻ ടീച്ചറിൽ പറഞ്ഞപ്പോഴേ എത്രത്തോളം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് റിയലി ആ സന്മനസ് കാണിച്ചതിന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരുപാട് അഭിനന്ദിക്കുന്നു. പിന്നെ അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ്. മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ പലരെയും കണ്ടപ്പോൾ എത്ര സന്തോഷം തോന്നുന്നു, എത്ര സന്തോഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളാണല്ലോ ഇവര് എന്ന് പറയാം. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഈ ഇരിക്കുന്ന ഈ സദസ്സിൽ ഒരുപാട് VIP-കളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന്, അത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. സിമിലർലി ഇപ്പൊ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ സാറ് പറഞ്ഞു, അതായത് കുട്ടികൾക്കറിയില്ല, ഗുരുനാഥന്മാർക്കറിയാം, ഗുരുനാഥന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അറിയാൻ പറ്റില്ല. റിയലി സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനോട് once again I thank. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് എനിക്കും കൂടെ തന്നല്ലോ, നിങ്ങളിൽ കൂടെ വരാനും പങ്കെടുക്കാനും നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണാനും. അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയൊരു അവസരം ഇത് കിട്ടുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നിങ്ങൾക്കും നമ്മൾക്ക് നോ അഷുറൻസ്. റിയലി എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസും സർവേശ്വരൻ തരട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും തരട്ടെ എന്ന് once again ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചെറിയ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥി 75-79 ബാച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുക്കുന്ന ഈ ഗുരുവന്ദന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയത് വലിയ വളരെ സന്തോഷം. എനിക്കൊരു കണ്ണിനൊരു ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു, എന്നാലും ഒരു വന്ന് വിളിച്ച സമയത്ത് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയ വലിയ സന്തോഷം. ഈ ബാച്ച് വളരെ പ്രത്യേകത അർഹിക്കുന്ന ഒരു ബാച്ചാണ്. ഇവര് എല്ലാ കാറ്റഗറിയുമുണ്ട്. ഒരു ആജീവനാന്ത റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഉണ്ടാവും. അത് ശശിധരൻ ഇപ്പോഴും അവരുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആണ്. ഏകദേശം 50 വർഷമായി. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, ഇവര് നല്ല മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നല്ല ഗായകരുണ്ട്, അതൊന്നും ഓൾറെഡി കേട്ട് കഴിഞ്ഞത്. പിന്നെ നല്ല അഭിനേതാക്കളുണ്ട്. ഇതിലെല്ലാം ഉപരി ഇവരെല്ലാം ഇന്ന് നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നതിന് ശേഷം
ഇവരൊക്കെ വലിയ വലിയ നിലകളിലാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. ഇവര് നല്ല പിന്നെ അധ്യാപകരായിട്ടുള്ളവരുണ്ട്, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ രജിസ്ട്രാർ വരെയായ ആളുകളുണ്ട്, പിന്നെ പല ഗവേഷണ പടുക്കളുമുണ്ട്, വളരെ നല്ല നിലയിലെത്തിയ ഗവേഷകരുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊന്നുമല്ല, കർഷകരോടൊത്ത് ചേർന്ന് പാടത്ത് പണിയെടുത്ത് ഒരുപാട് അഭിവൃദ്ധി വരുത്തിയ ആളുകളുണ്ട്. പിന്നെ കാർഷിക മേഖലയിലെ അനുബന്ധ ഫീൽഡുകളിൽ, അതായത് ഈ വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ, പിന്നെ പല ഇൻപുട്ട് ഏജൻസീസിൻ്റെ അവിടെയെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വളരെ നല്ല, വളരെ കഴിവുറ്റ ആളുകളുണ്ട്. അവരെല്ലാം അവരുടെ കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല വിജ്ഞാന വ്യാപന വിഭാഗത്തിൽ വളരെ വലിയ സംഭാവനകൾ ചെയ്തവരുണ്ട്. അങ്ങനെ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ അരിമ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. പക്ഷെ പിൽക്കാലത്ത് ചിറക് വിരിച്ച ഒരു വലിയ വലിയ മേഖലകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. അങ്ങേറ്റത്തെ സായുജ്യം തോന്നുന്നു. ഇവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. കാരണം നമുക്കാണ് അതിൻ്റെ പേര്. നമ്മൾ ചെയ്തത് വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ്, അതിൻ്റെ പ്രാരംഭ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവരത് കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ച് വികസിച്ച് വലിയ മേഖലകളിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് അവരുടെ മിടുക്കാണ്. ആ മിടുക്കിനെ ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അവരെ ഞങ്ങളും ആദരിക്കുന്നു. അവരെ പല രംഗങ്ങളിലും നല്ല സംഭാവന ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആശംസകൾ ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇനി നിങ്ങളെ വീണ്ടും കാണാൻ നമുക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. പലപ്പോഴും പലരെയും കാണുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക്. എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരുമിച്ച് കൂടൽ നമുക്ക് സാധ്യമാകട്ടെ, ഇനിയും സാധ്യമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻ്റെ സീനിയർ അധ്യാപകർ, പ്രോബ്ലി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൊളീഗ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക അധ്യാപകരുണ്ട് സ്റ്റേജിൽ. ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഈ ജനറേഷൻ നിങ്ങൾ ഏത് തരട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും തരട്ടെ എന്ന് വൺസ് അഗെയിൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചെറിയ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഞങ്ങൾ എനിക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ പോലെ നിങ്ങളെ കണ്ട നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അതുപോലെ സ്നേഹിച്ച നിങ്ങളെ ഞാൻ ആദ്യം ഈ ചടങ്ങിൽ വിളിച്ചതിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. അഫ്കോഴ്സ് എൻ്റെ ഫീൽഡ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് മേഖലയിൽ ജനിച്ചു വളർന്നത്. കാർഷിക മേഖലയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പരിമിതമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിച്ചു വളർന്ന എൻ്റെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പാലായിലായിരുന്നു. ഒരു കൃഷിക്കാരനായിട്ട് ജനിച്ചു വളർന്നു. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞ തൂമ്പ എടുത്ത് കപ്പയും കാച്ചിലും ചേനയും ചെയ്യുമ്പം ഇതെല്ലാം കൃഷി ചെയ്ത ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ കാർഷിക കോളേജിൽ വരുന്നത്. എൻ്റെ സ്പോർട്സ് ഫീൽഡിലുണ്ടായിരുന്നു കാർഷിക കോളേജിൽ വരുന്നത്. യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള കൃഷി എന്ത് എന്നുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു. എൻ്റെ മേഖലയിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ ഐ കുഡ് ഡു ഇറ്റ് കോളേജിൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനെനിക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് റൈറ്റ് ഫ്രം വേഴ്സ് ഓണേഴ്സ് ഡീൻസും സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം തന്ന സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ കാർഷിക കോളേജിൽ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചത്. കാളിസൻ സാറ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ കം ഫ്രം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു അന്തർദേശീയ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വിൻ ചെയ്യുന്ന ടീമിനെ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ്റർവ്യൂ വന്നപ്പം കാളിസൻ സാർ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, ക്യാൻ യു ഡു ദ സെയിം തിങ് ഹിയർ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി? ആക്കാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു. പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അച്ചീവ്മെൻറ്റ് മേഖലയിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ള വാസമാണ്. നേരത്തെ ഒരു റെഫറൻസ് പറഞ്ഞു, ഒരു അധ്യാപകൻ എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളത്. അധ്യാപകൻ ഇരിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരിമിതി കണ്ട് അവരുടെ പരിമിതിയെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എത്രമാത്രം അവരെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ പ്രധാന കടമ എന്ന് പറഞ്ഞത് തീർച്ചയാണ്. എനിക്കെൻ്റെ മേഖലയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കമ്പൽസറി ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്തപ്പോൾ മെഡിസിനോ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനോ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എൻട്രൻസ് എഴുതിയിട്ട് അത് കിട്ടാതെ ഇതിന് വന്നപ്പോഴേ
അവരെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെതായ രീതിയായിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്തും എൻ്റെ മേഖലയിൽ എക്സ്പോഷർ ഇല്ലാത്തവരെ ഈ സബ്ജക്റ്റ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോഴുള്ള പരിമിതി, that's only what you said earlier, came down to your limitation. നിങ്ങളുടെ പരിമിതിയിൽ നിന്ന് മാത്രമുള്ള ഒരു പരിശീലനം അല്ലെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കണം അല്ല ഒരു ചിന്താഗതി. ദാറ്റ് എക്സാക്ട്ലി ബട്ട് വി ഹാവ് എ ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുന്നത് ഒരു കുട്ടി തെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് തെറ്റെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല, അത് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അത് നന്നായിരുന്നേനെ എന്ന് പറയണമെന്നാണ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത്. കാരണം തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സൈക്കോളജിക്കലായിട്ട് വരുന്ന ലിമിറ്റേഷനാണ്. അതേസമയം അത് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്, ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ കിട്ടുന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ദ ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ വി ഹാഡ് ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട്. ആ രീതിയായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഞങ്ങളിപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അതും ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവസരമായിരുന്നു എൻ്റെ കോളേജ് ജീവിതം. അതെൻ്റെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ നോട്ട് മീ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ പോലെ സ്നേഹിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹിച്ച് വളർത്തിയെടുത്ത ഒരു ജനറേഷനായിരുന്നു. അത് വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങളെ കാണാനുള്ള അവസരം കിട്ടി. ഇനിയും ഭാവിയിലും എല്ലാ മംഗളവും ഉണ്ടാകട്ടെ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അന്ന് രവീന്ദ്രനാഥിന് മുമ്പ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത ആള് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നേരെ ഹോസ്റ്റലിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് നിർത്തി, അതായത് റെയിൻ ട്രീയുടെ അടിയിൽ. പിന്നെ അവിടെ വലിയൊരു എംബാങ്ക്മെന്റാ, അപ്പുറത്താണ് ഗേറ്റ്. അപ്പൊ രവീന്ദ്രനാഥിന് ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നി ഇത് നേരെ പഠിച്ചു കേട്ടാണ്. അപ്പൊ നേരത്തെ ഇവിടെ നിർത്തിയ ആളവിടെ സഫിഷ്യൻറ്റ് സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. റൈറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചും പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് റൗണ്ട് അബൌട്ടും പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ രവീന്ദ്രനാഥിനപ്പം തോന്നിയത് നമുക്ക് ഒന്ന് കയറ്റി നോക്കാമെന്ന്. അങ്ങനെ നേരെ വെച്ച് പിടിച്ചു ആ എംബാങ്ക്മെന്റിലേക്ക്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വന്ന ട്രാക്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരെ റൗണ്ട് അബൌട്ട് റിയർ ആക്സിലയിൽ അടിച്ച് തിരിഞ്ഞു വീഴാൻ ഞാൻ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുക. എൻ്റെ മനസ്സിൽ അന്നേരം പോയത് ഈ ട്രാക്ടർ നേരെ തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ സീറ്റിലിരിക്കുന്ന ആളെ സ്റ്റിയറിംഗ് മുറുക്കി പിടിച്ചിരിക്കും. ആ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റിയറിംഗ് വന്നിട്ട് ഈ ആളെ നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ യൂബിലേക്ക് ചപ്പാത്തി ആകുമെന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നത്. അതിന് റിയർ വീൽ ഇത് പറയുന്ന സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് എന്നുള്ള നെഞ്ചിട്ട് ആള് കിടക്കുക, മലന്ന് കിടക്കുക, മരുന്ന് വരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അയ്യോ എന്നൊരു ചെറിയ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് ഇന്നും അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. He was accommodated between the chassis and the rear wheel, left rear wheelന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗർഭപാത്രത്തിൽ കുഞ്ഞെങ്ങനെ കിടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞവരെയാണ് കിടക്കുന്നത്. ആ ഇതിനകത്ത് അപ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാവരും കൂടെ ബാങ്ക് തിരിച്ചിട്ടു. He was taken to the hospital. പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ റിപ്പോർട്ടിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ഫ്രാക്ചറും ഉണ്ടായില്ല. ഇത്ര ഒരു സീരിയസ് ഒരു ഇതുണ്ടായിട്ട് ഇടിയുണ്ടാകെ ഫ്രാക്ചർ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ പൊള്ളലും ഇതുമൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ അതിനകത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് വരനായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഒരു വലിയൊരു ട്രാക്ടർ ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു ഫ്രാക്ചർ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഭർത്താവായിട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പുള്ളിക്കാരത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത്. എന്തായാലും ഇതായിട്ട് ദ സെയിം ഡേ കാളീശ്വരൻ സാറ് വെള്ളായണിയിലുണ്ട്. വെള്ളായണിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവൻ്റെ 2 മാസം കണ്ടേ ആയിട്ടുള്ളൂ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട്. ഈ സദാനന്ദൻ സാറ് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ട്രാക്ടർ ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി, ആളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ്. ഉടനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, യു ഷുഡ് ഹാവ് സസ്പെൻഡഡ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ടർ. അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് 2 മാസത്തിനകത്ത് തന്നെ സസ്പെൻഷൻ കിട്ടുന്ന ആളായിട്ട് ഞാൻ വന്നേനെ ലിംക ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സിനകത്ത് ഞാൻ കയറിയിരുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കാരണം എനിക്കത് കിട്ടിയില്ല. ആണോ, നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ? അത് എനിക്ക് എടുത്തില്ല, ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല.
59 നടന്നതാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊരു പ്രത്യേക മമത ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷീല എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗുരുവന്ദന അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അന്നേരം ഞാൻ പഠിച്ച അലഹാബാദിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ അലുമിനി മീറ്റാണ് എല്ലാ മെയ് 2nd സാറ്റർഡേ. അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് കോയിൻസൈഡിങ് ചെയ്ത. പക്ഷെ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഐ വാസ് അറ്റൻഡിങ് അറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി ഇയർ. ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ അമൽജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ. അവിടെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വന്നു. അതായത് നാക് അക്രഡിറ്റേഷൻ ടിയർ 2 അവരുടെ ഇവാലുവേഷൻ നടത്താനായിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് ടു ബി പ്രസൻറ്റ്. കാരണം ഞാൻ പല ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാരണം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ അവർക്ക് ഓൺലൈനാണ്, ഓഫ്ലൈനല്ല. പക്ഷെ അന്നേരം മൈ പ്രസൻസ് ഈസ് റിക്വയർഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ആകെ വിഷമമായി. കാരണം എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ബാച്ചാണ് നിങ്ങൾ. എൻ്റെ കാരിയർ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തുടങ്ങിയത് നിങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത് സാധിക്കൂ എന്നുള്ളത് ഒരു ഇതായി. എന്തായാലും ഞാൻ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പ്രിൻസിപ്പളിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചാണ്, എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള ബാച്ചാണ്, അത് കാരണം എനിക്ക് എന്തായാലും പോയേ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ പക്ഷേ എത്തി. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റിയത്. I'm extremely happy about that and thank all of you for having invited me. പിന്നെ തന്നെ അപ്പം ഒന്ന് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി 48 കൊല്ലത്തോളം ഇന്നും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സെക്കൻഡ് സസ്പെൻഷൻ 2 മാസത്തിനകത്ത് സസ്പെൻഷൻ കിട്ടാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. പിന്നെ കല്യാണം ഉണ്ടായതും ആ സമയത്താണ്. എൻ്റെ കല്യാണമായിട്ടാണ്. എൻ്റെ വൈഫിനെ ഞാൻ കണ്ടാൽ ഷീസ് നോമോ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊന്ന്, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 33 years I was in the യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ആ സമയത്താണ് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്താനായിട്ട്, വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് നടത്താനായിട്ട് തേങ്ങ വലിക്കുന്ന കോക്കനട്ട് ഹസ്കിങ് ടൂള് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് അതിന് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ജോബി ബാസ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. തവനൂർ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റായിരുന്നു. ദെൻ ലേറ്റർ ഹി ബിക്കേം മൈ കൊളീഗ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ടെക്നിക്കൽ ഗൈഡുമായിരുന്നു. അപ്പം ഈ ജോബി ബാസ്റ്റിനോട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ ജോബി ബാസ്റ്റിൻ എന്നുള്ള പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തത്, നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ ഒരു ലതാ ബാസ്റ്റിൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ലതാ ബാസ്റ്റിൻ്റെ ബ്രദറാണോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം വന്നു. ലത ഈസ് ഫ്രം കണ്ണൂർ അല്ലേ, കോഴിക്കോട് ഏരിയ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എവിടെ വീടെന്ന് ജോബിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ജോബിന് പാല. അപ്പോൾ ഏതായാലും ലതാ ബാസ്റ്റിനോട് കാണുന്നു. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഏറ്റവും ആദ്യം ജോബിയായിട്ടുള്ള കണക്ഷനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഓർമ്മ അവിടെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലതയുടെ ഓർമ്മ. ലത വന്നിട്ടില്ലേ? ശരി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല വിധത്തിനകത്ത് നിങ്ങളുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അനുരാശ്വാസം കൊണ്ടാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം വേറെ കോക്കനട്ട്സ് ആതെ പീപ്പിൾ ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് യൂസിങ് ഇറ്റ്. കേരള ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം വെരി പോപ്പുലർ. അതേപോലെ തന്നെ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം വെരി പോപ്പുലർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വല്ലാതെ മിസ് ചെയ്തല്ലേ ഇന്ന് വരാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹാശംസകൾ കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. അത് ഇനിയും തുടരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഏറ്റവും പ്രായം കൂടുതൽ ഉള്ള ആളാണ് ഞാൻ തോന്നുന്നത്. പ്രായം കൂടുതലുണ്ട്, സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. സംസാരിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ സീക്വൻസ് കിട്ടത്തില്ല, വാക്കുകൾ മുറിഞ്ഞു പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു സ്വല്പം കുറിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, ക്ഷമിക്കണം. 1975-79 അഗ്രികൾച്ചർ ബാച്ചിലെ ഉൾപ്പെട്ട പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളുടെ
ഗോൾഡൻ ജൂബിലി സെലിബ്രേഷനാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. എനിക്കിതിൽ സന്നിഹിതനാകാൻ സാധിച്ചതിൽ അഭിമാനമുണ്ട്, വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് വരെ ഇതുമാതിരിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സമ്മേളനങ്ങൾ അലംനി എന്നുള്ള പേരിലാണ് നടത്തിയിരുന്നത്. അലംനി അസോസിയേഷൻ. അതിൽ എന്നെയും വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. അത്തരം സമ്മേളന മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഗുരുക്കന്മാർക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥാനം നൽകി അവർക്ക് അധ്യാപകരെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷങ്ങളായി അലംനി എന്നുള്ള പേര് മാറി. ഇപ്പോ ഒരു ഏറ്റവും നല്ല സുന്ദരമായ ഒരു പേര് ഗുരുവന്ദനം. ഗുരുവന്ദനം എന്ന പേര് സൃഷ്ടിച്ച ആളിന് നോബൽ സമ്മാനം കൊടുക്കണം. എനിക്ക് വളരെ 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 ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേരാണ് ഗുരുവന്ദനം. വേദങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തുകളിലും എല്ലാം ഗുരുക്കന്മാർക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ട്. അവരെ ആദരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഗുരുക്കന്മാരെ ആദരിക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേക സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഏകലവ്യന്റെ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് പുരാണങ്ങളിലെ ഗുരുക്കന്മാർക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥാനം കൊടുത്തിരുന്നു. അഗ്രികൾച്ചർ കോളേജിൽ എനിക്ക് 36 വർഷത്തിന് മുകളിൽ സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് 5000-ൽ കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ആത്മാർത്ഥമായി സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈശ്വര കൃപയാൽ അവരെല്ലാവരും സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ തുറകളിൽ പ്രശസ്തമായ നിലയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈശ്വരനോട് നന്ദി. എനിക്കിപ്പോ പ്രായമേറെയായി. 1 വർഷം കൂടി ജീവിച്ചിരുന്നാൽ അടുത്ത വർഷം അവധിയിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രായാധിക്യത്താൽ എനിക്ക് മറ്റു പല ശാരീരിക അവശതകളുമുണ്ട്. ചെവി കേൾക്കുന്നില്ല. അതിനെ ഇയറിംഗ് വെച്ചിട്ടും വലിയ പ്രയോജനമില്ല. പിന്നെ വെർട്ടിഗോ ഉണ്ട്, അറിയാമല്ലോ. കണ്ണിന്റെ ഉൾഭാഗം ഡ്രൈ ആയി വരുന്നു. അത് വിഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതിന് ഐ ഡ്രോപ്സ് ഞാൻ കൂടെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മറ്റു പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട്. ഈശ്വരാധീനത്താൽ ഓർമ്മശക്തി ക്ഷയിച്ചിട്ടില്ല. ഡിമെൻഷ്യ, മറ്റേ പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ്, അതുമാതിരിയുള്ള ആൽസീമർ ഒന്നും ബാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇതൊരു മഹാഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുകയാണ്. ഓർമ്മശക്തി ഒട്ടും ക്ഷയിച്ചിട്ടില്ല.
എൻ്റെ 4 വയസ്സ് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഉള്ള ഓരോ ദൈനംദിന സംഭവങ്ങൾ ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്, ഓർമ്മയുണ്ട്. പിന്നെ വാർദ്ധക്യകാലത്തും ഞാൻ വീട്ടിൽ മടി പിടിച്ചിരിക്കാറില്ല എന്നുള്ളത്. ബ്രെയിൻ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. കായികമായും മാനസികമായും 45 വയസ്സ് എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ചെറുപ്പകാലം മുതലേ എനിക്ക് നടക്കുന്നത് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്, നടക്കുന്നത് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. മെഡിക്കൽ കോളേജ് തൊട്ട് ശാസ്ത്രീയ നഗർ വരെ, കരമന ശാസ്ത്രീയ നഗർ വരെ വൈകുന്നേരം ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഒരു പേഷ്യന്റിനെ കാണാൻ പോയി. 6 മണിയായി നടന്ന് മുഴുവൻ നടന്ന് 3-4 മണിക്കൂർ എടുത്തു. പിന്നെ എനിക്ക് കരകുളത്ത് പോയിട്ട് ശാസ്ത്രീയ നഗർ വരെ നടന്നു വന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് ഇന്ദിരാഗാന്ധി മരിച്ചുപോയ ദിവസം 11 മണിക്ക് സകല എല്ലാം ഷട്ടൗൺ, വണ്ടിയില്ല, ഒന്നുമില്ല, വാഹനങ്ങളൊന്നുമില്ല. അഗ്രികൾച്ചർ കോളേജിൽ നിന്നും കരമന ശാസ്ത്രീയ നഗർ വരെ വെയിലത്ത് തണല് നോക്കി നടന്നു വന്നു. അല്ല, ഇതെല്ലാം അന്നത്തെ കാലം. ഇപ്പൊ എനിക്ക് അത് പോയിട്ട് ഒരു 1 കിലോമീറ്റർ പോലും നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. 10 അടി നടക്കുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ വീട്ടിൽ 1 മിനിറ്റ് പോലും ഞാൻ മടി പിടിച്ചിരിക്കാറില്ല. രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഒക്കെ നടക്കും, ടെറസിൽ നടക്കും. മാനസികമായി ഞാൻ ധാരാളം വായിക്കും, ധാരാളം എഴുതുകയും ചെയ്യും. കണക്കുകൂട്ടൽ മെന്റലായിട്ട് ചെയ്യും. പിന്നീട് അത് കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിരിക്കും, ഒരു തെറ്റുമില്ല. ഈശ്വരൻ സഹായിച്ച് ആ കണക്കൂട്ടലിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇതേ ഉപദേശം തന്നെയാണ് എനിക്ക് വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നൽകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യം അനുവദിക്കുന്നത് വരെ പകൽ മുഴുവൻ സമയത്തും ശാരീരികമായി എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. മടി പിടിച്ചിരിക്കരുത്. തലച്ചോറിന് ജോലി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. രാവിലെ നടക്കുന്ന ശീലമാക്കി വയ്ക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യവും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നമസ്തേ. Family members of our teachers as well as our own family members, brothers and sisters and children over here. It's my pleasure, privilege and honor to propose a formal vote of thanks to our esteemed teachers. Now we are just listened to them, and it was really heartening to note that our batch became instrumental for their own reunion. Even though we thought it's our reunion, but so this way we can take credit for this event here. And they spoke very highly of our batch, and we are really thankful to you, sirs and teachers, for piece of advice you have given to us. You have, during in the classroom situation, you came individually as a teacher, and we were in front of you. But today, as a group, en masse, you are in front of us, and this was really a unique and memorable, unforgettable type of experience we had. I am sure all of us will, all of you will agree that it is a really honor to be in front of our teachers who have come in as a group. And you not only taught us the subject or the imparted knowledge to us, you also gave us, imparted values, wisdom, and with your dedication for us, because of which we are now here in this position. Even though
all of us will know, after joining the alma mater 5 decades ago, half a century back, most of us have traveled in different directions, and some of them, and we have taken different career paths also. And now, after 50 years, we have assembled here, and all of us have retired from that, and we were really grateful to you, sirs. And this special occasion, I am sure, this will linger on with us for a long time to come. And we are also, in fact, I have no words to thank our teachers sufficiently. And this is actually the first day of our, the starting point of our Golden Jubilee celebration. And you have blessed us. I am sure our event will go on smoothly with your blessings this morning. Batch. And on my own behalf, I express our deepest gratitude and appreciation to all the teachers over here and their family members for being with us this morning, despite their difficulties, physical as well as other inconveniences and other engagements. So we are very thankful to you, to all our esteemed teachers, and we also thank their family members who joined us here. And I also thank all our batchmates who have come in large numbers, and most of us have come with family members. So we thank each one of the batchmates as well as the family members who could make it convenient to attend this event. And special thanks to Jayalakshmi Harikumar. Harikumar is the wife of KP Harikumar, who is no more with us, and who left us immaturely for heavenly abode. So she is also with us, representing the batchmate. And also, I think our Annan and team and the Trivandrum gang deserves some special thanks for making this happen here and organizing this very wonderfully, and also mobilizing and getting all our gurus here. It was really a special occasion. So we thank all of them to make this happen here. Thank you all. Let us have the event going for the next 2 days. Thank you, sir. Thank you. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय